ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. меҳмонони азиз, ҳамаи шуморо ба студии телевизиони симои мустақили яҳкум хушомадед мегӯям. осеби равонии кӯдак ва таъсири он ба давраи камолоти инсон, чунин аст мавзӯи имрӯзаи печтоби замон. ҳар як кӯдак мувофиқи синну солаш ва ба қадри фаҳмишу тавоноияш ба олам менигарад. оё мо калонсолон инро ба назар мегирем? гоҳо дар назди кӯдак сухан ё рафторе мекунем ки барои онҳо таъсиру оқибати нохуш дорад. осеби равонӣ чӣ гуна ҳолат ва чӣ тавр онро бартараф кард? имрӯз дар бораи осеб ва ҳолати равонии кӯдак ва таъсири он ба идомаи ҳаёти фарзанд ва роҳҳои пешгирии он мо дар ин студия суҳбат мекунем. имрӯз мо гуфтем ки танҳо дар бораи осеби равонӣ суҳбат мекунем. худи ҳамин осеби равонӣ чист ва чӣ хел намудҳо дорад? камтар маълумот медодед? осеби умуман психология ҳаст ва осеби физиология ҳаст. осебҳо якчанд хел мешаванд. осеби тавлид, осеби баъди тавлидӣ ҳаст ва осеби дар батни модар. ҳоло кӯдак таваллуд шуда гашти осеб диданаш мумкин аст. сабабҳои ин осебҳо хеле гуногун мебошанд. агар дар батни модар гирем, агар модар ҳолатҳои стрессро бисёр аз сар гузарондааст, бисёр ё дар ҳолати зӯроварӣ буд. дар осеби тавлид ин гӯем кӯдакҳо ки бо осеб тавлид мешаванд, инҳо фишори мағзи сар доранд. ҳамин фишори мағзи сари онҳо бевосита ба тараққиёти онҳо, рафтор, ҳолатҳои эмотсионалии онҳо таъсири худро мерасонад. яъне муаллима ҳанӯз то таваллуд ҳатто дар батни модар ҳам кӯдак метавонад осеби равонӣ гирад? бале ақлан солим, лекин аламин дар рафтор, ҳолатҳои эмотсионалӣ ва баъзан ба ҳолатҳои когнитивӣ он таъсир мерасонад. осеби равонӣ ҳаст. осеби равонӣ ин осебе ки дар натиҷаи садама, мусибат, стрессҳо, азобу уқубат ё ки ана гӯем зӯроварӣ, ҳатто кӯдак шоҳиди ҳамин чӣ шудааст. гарчанде ки асар нагузаронда бошадам, лекин шоҳиди ҳамин шудааст. осеби равонӣ нисбати осеби ҷисмонӣ баъзан вазнинтар мебошад. он нишонаҳо надорад. дар аввал нишонаҳо надорад, фақат ки дар кӯдак мо як ногапӣ, кунҷакӣ шудан, гӯем ба забони русӣ замкнутӣ мегӯянд, ё ки гӯем бефарқияти ҳамин чизҳоро мушоҳида мекунем. раво ин ба ҳолатҳои равонӣ ё ҳатто ба саломатии кӯдак таъсири манфӣ мерасонад. муаллима ҳатто баръакс, масалан аз ҳад зиёд фаъол ҳам шуданаш мумкин? ҳамин сарҳадӣ мо ба муаммо ё ҷудоям серҳаракат ё камҳаракат, гиперфаъол мегӯянд ё ки гипофаъол мегӯянд, умуман ҳаракат намекунад. мана бохча мумкин кӯдак мебиёяд, дасташ ба ягон печени ягон мешинад, ҳамроҳ намешавад, каф намезанад, бозӣ намекунад. инам ҳамин хел, инам осеб. ё ҷудоям сергап ё умуман кам гап. ҳамин ду тарафи сарҳадӣ ин муаммо аст. чунки сарҳадӣ ҳастанд. барои ҳамин ҳам ҳамин осеб асосан нишонаҳои осеб гӯем аз хурдӣ маълум мешавад. падару модарон бисёри асаби он ки кӯдакҳо гирёнчак мешаванд, хоб рафта наметавонанд, як хел бесабаб гиря мекунанд, инҳо дар қайди асабшинос ҳастанд. падару модарон албатта аз пайи кӯдакҳо мешаванд ва фикр мекунанд ки гӯем вақте ки духтурон мегӯянд кӯдакатон сеҳат шуд, нақ шуд, онҳо фикр мекунанд ки бача сеҳат шуд, вале фони анами осебӣ то синни наврасӣ давом мекунад. фон ҳаст. фон ки ҳаст, анами стресси пурқувват, ҳолатҳои изтиробнокии ӯро боз бедор мекунад. барои чӣ синни наврасӣ? барои он ки дар синни наврасӣ агар кӯдак ба балоғат расад, анамин гормонҳо анамин ҳолатҳои ӯро оҳиста оҳиста бартараф мекунад. ҳамин бачи серҳаракати гӯем беқарор ором мешавад ё ки баръакс мешавад. барои ҳамин ҳам яъне фон ки ҳаст, ман осеби анамин психикӣ ки дуру дароз давом мекунад.
دور و دراز دام که برای همین پدر و مادر از پای این خیلی کودکشون خصوص اینها اوج میگیرد در اول بهار در تیر ماه نگویم یا که کودک وقتی که به مکتب میآید دو حالت استرس را اثر میکنند. یکم استرس این در بس یکم وقتی که وارد میشود جای نو طلبات های نو آموزگار شخص نو گروه نو فعالیت نو این مطابق شوی که با کودکی آسیب دیده کمی مشکل تر میشود. و دویم این صنف 5 وقتی که صنف ابتدایی رو تمام میکنند فنها دیگر میشوند معلم ها عوض میشوند در همین جا هم کودک یک بار دیگر با استرس دچار بشود. برای همین هم به این کودک ها اینها کودک هایی که بیماری این خیلی جدی نیستند ولی انا گویم عقلا سالم بوده فقط حالت ایموشنالی آنها نگویم تیز قهر میکنند عراض میکنند دور و دراز تابشان برقرار کرده میتونند یا که در رفتارشان ما بیشتر حالت اگریسیوی را دیده میتوانیم که این یعنی همش نشانه های آسیب کودکانه است. تشکر. و معلمه نگاه کنید شما هم روانشناس هستید. حاضر معلمه گفتند که همین حالت این حالتی خب ایموشنالی حتی کودک است و آن را کمتر تنظیم کردن ممکن و یا خود تنظیم شونده است چون در دوره به بلاغت رسی هم حتی از همین حالت خب کمتر آزاد شدنش ممکن است یعنی از آسیب روانی اگر نشود چی؟ خیلی که فعالیت روانشناس در مؤسسه تعلیمی خیلی مهم و ضرور است. ما همیشه با کودکان در آنها همه وقت بحران اقتصادی بحران سینوسالی به وجود آمده می استاد. برای همین ما با هر یک خواننده آنها را در نظارت گرفته با آنها کاربری میکنیم. در وقت بلاغت رسی هم این خیلی که میگن پدرسکوی возраст در همین گونه سینوسالی با آنها با واسطه تست ها با واسطه صحبت های انفرادی گروپوی یعنی گروهی با آنها صحبت گذراننده از حالت ایموشنالی آنها از حالت روحی آنها با خبر شده میستیم. برای همین چهلی که در مؤسسه ما هم من با خوانندگان زیچ علاقمندم. آنها در نزد من برای صحبت برای مصلحت ها آمده. ما با آنها مصلحت های جدی میدیم هم صحبت میشویم با آنها یک مصلحت های انفرادی میکنیم که به شخصیت آنها نرسد. برای همین فعالیت روانشناس در هر یک مؤسسه خیلی ضرور و مهم است برای دستگیری هر یک خواننده. برای آسیب نگرفتن آنها ما همیشه در خدمت هستیم. فهمو. معلمه نگاه کنید اگر خود کودک احساس کند یا پیش از همه پدر و مادرش حس کند که کودکی وای کمتر غیر مقرری در رفتار در کردار در گفتارش مشاهده میکند که کمتر دیگرگونی شده ایستاده است و فوراً شاید به روانشناس مراجعه میکند. اگر همین حالت کودکش رو مشاهده کرده دیده نتواند چه رو در دوره به کمال رسی مثلا وقتی انسان بر کمال میشود الکی اثر خود را گذاشته میتواند همین حالتی یعنی آسیب روانی همین کودک آسیبی که در دوره کودکی گرفته است. ما آسیب دیده این خواننده ها رو عمیق کردن به مشاهده میبریم. وقتی که مشاهده میبریم کودک همون اگر آسیب دیده باشد و تنهایی رو دوست میدارد تنها میشیند دیگران رو همراه نمیشد. دویمش وقتی که بازی سر میشود یگان درس تربیت جسمانی میبرند آموزگاران آن کس با بازی ها همراه نمیشود. اگر همراه شود بازی را البته ویران میکند و بعد از آن با یک نشانه دارد که آنها آتش فروزی نغز میبینند و موشک های همون آسیب دیده کودک را مغز میش اداره کرده نمیتواند. یگان کس که جنگ کرده ماند اگر البته
دستغرانی میکند یکم بایش دستغرانی میکند و سخنهای قبیح را میگوید و خودش همین کاری کردگیش نادرست بودگیش رو نمیفهمد. برای آن ما چی کار کردن ما لازم است؟ البته آموزگاران، پسیخولوگ آنها را معین میکنیم. معین کردن البته یک دو مرتبه همین کار رو کند و همون الکه این رو کودک رو آسیب دیده گفته نمیتوانیم. ما آنها را در طول 6 ماه نظارت میکنیم، 5 ماه نظارت میکنیم. نظارت کردن بعد ما انیق میکنیم که این کودک آسیب دیده است. آسیب دیده کودک رو البته حاضر شما سوال دادید که پدر و مادرش اگر از عهدهش نبراید به ما مراجعت میکند. البته به ما مراجعت میکند. که عموما مشاهده کردن نتوانند. خیر بسیاری پدر و مادران البته آن را به گردنشان نمیگیرند. میگن که کودک من آسیب دیده نیست است. آسیب دیده نیست است، لیکن آسیب دیده اکون چطور وی یگان وقتی وی تولد شدگیش به گرفتگیش نی. البته من گفته میتوانم که در از عائله بسیار وابسته است. همون کودک در عائله همین خیلی آسیب رو میگیرد. یعنی بعضی پدر و مادران کودک حسابات میگیرند، نمیپرسند که و صحبت کرده نمیشنن و از وی حسابات میگیرند. مکتبنده چی شد؟ چی کار کردی؟ برای چی دو گرفتی؟ برای چی این خیلی کار شد؟ برای همین از پدر و مادران ما بسیار احترامانه خواهش میکردیم که با کودک دوست شوید، با آنها صحبت گذرانید، با کسی شیشته همتون دوست صحبت کنید. کودک کشوده می شود و همین درد دلش میگوید و مکتبنده چی حادثه ها روی داده استوده است، برای چی وی بد میخواند، برای چی وی همون و پروگرام از خود کرده نمیتواند. همون رو کودک درک کرده میتواند. البته وی مکتب آمد می درک کرده میتواند و عقل دارد. برای همون در همین دوره بسیار احتیاط شدن لازم است و وقتی که ما کودک رو به پیش خود می آوریم و بسیار اگر خشمگین شیشته نمیتواند و سخنتان رو عموما گوش نمی کند، همون وقتا البته ما میگوییم که عقل کودک در وی دست است، در نوگی وی لیلکچه ها میگوییم انگشت هست است. برای همین بعضی وقت همین کابینت خودم و همین دانه بیای آورده میمونیم، گندم می، نخود می یا موش می، انا همونای همین خیلی وای کرده یک بار شیشته یک بار دستت کتی همین بین یا نباشم همین نخود کتی لوبیای جدا کن گفته همین خیلی مشق رو اجرا میکنیم که در همین دوره بچه عصبیشون آرام می شود و دقت پیدا می شود بچنده. برای همون پدر و مادرشان که صحبت میگذارونیم، البته بسیار پدر و مادر حاضر نیازمند هستند پسیخولوگ به آنها گوش میکنن، درک میکنن و اگر وی روانی نباشد و جسمانی باشد البته وی رو به طبیبان دکتران وی میکنیم، پدر و مادرشان روانه میکنیم، پدر و مادرشان میبرند و البته آنها را درست کردن ممکن است. لیکن کودک ها هستند که سالهای طولان آنها را روز کردگی هستند، آنها عصبشان وی دارد، کسلی دارد. این خیلی کودکان را البته حرکت میکنیم از معاونه طبی یک بار بگذرانیم و مکتب اینترنت ها هستند به همونجا روی کنیم. فهمت. تشکر معلم. اگر باری دیگر تشکر. البته و اینجا باز هم انیقتر کردم میخواستم بسیار خوب است که ما وقتی سری وقت همین حالتی کودک رو درک میکنیم، چی در عائله چی در مکتب، در مؤسسه های تا مکتبی، اگر همین حالت رو درک نکنیم وای کلان میشود. وقتی که الکه عائله خودش رو برپا میکند همون اثر زخمی کودکی، زخمی روانی دوره کودکیش با عائله خودش الکه وقتی انسانی برکمال شده است چگونه تاثیر گذاشتنش ممکن؟ در تجربه من این حادثه ها بسیار بودن. در وقتی که همین آسیب کودک معالجه کرده نمی شود یا که برطرف کرده نمی شود، آن بر رفتار او تاثیر می کند و به سلامتی این گوییم به مانند اندوریس، یعنی پیشابی شبانه می گویند یا که گیپر فعال، بچه حرکت های بیجا می کند.
یعنی یا که لکنتی زبان یا که چشمش به تاثیر کردنش ممکن است گوشش به تاثیر کرد یعنی اینها اگر در همون وقت معالجه کرده نشود اینها تاثیرات های خودشون رو به جسم کودک برسونند در وقتی کمالات باشد اینها گویم در آنها خصوصیت های یگروی یعنی تیز عصبانی شدن حالت های خود را اداره کرده نتوانستند بعد آن که اگریسیو ظاهر می شود یک بار بسیار وقت خروج های اگریسیوی تشکل می یابد دیگر حالت ها آنها به حالت های ایموشنال تیز گرفتار می شود به حالت آپاتیا، فرستراسیون، دپرسیا که این حالت های وزنی پسیکولوژی می باشد که آنها اکنون به معالجه جدی نیاز دارند زیرا که این همش استرس های کومولاتیوی است آنها جمع شده اخیر به همین حالت ها آورده میرسونه خصوص نهایت درجه در ما علمین تعقیب کنی فکرهای شلقی پیدا می شود یا که به زبان روسی اینا فکرهای نویشوی مسلم میگویند یا که فکرهای شلقی که آنها خصوصیت های تعقیب کننده دارند همون تحقیری که طعنه‌ای که پسده‌ای که و اثر گذرانده بود همون چیز ارنگ دایم به گوشش عیان شده می استد گرچه دیگه یک چند سال گذشته باشد با یکون چیز اساسات مانند شده همون چیز با از دیگر می بیاید و این خوب نیست البته باز رو با عصبی و کوری عصبش این رو ما پست تراوما میگیم اولین دفعه دایر به همین متخصصا معاین کردن که در نتیجه وقتی که کودک استرس بسیار مرکب یا که سخت میگیرد همین پست تراوما به وجود میاد یعنی آسیبی بعد تولید میگن این چی بر حیاتی است که اون نشانه های آن بعد چندین سال هم پیدا می شود و همون نشانه های بعد چندین سال پیدا شده رو رو معالجه کردن ممکن است هر یک استرس هر یک چی نشانه خود را دارد یا که عاقبت خود را دارد سری وقت اگر آن را برطرف نکنیم آن خصوصیت ترانسفورماسیون شدن دارد یعنی که اول بفرقیت میکند سونی بدبینی سونی بی‌پروایی سونی دشمنی قصاصگیری عربی چیز بود آهسته تشکل می‌یابد اون همچون اگر گریدگر که بیمار باشد اگر معالجه نکند و چه عاقبت ها دارد روانی هم عیناً همین خیلی است تنها اون معلوم نیست بعد چندین سالها وقتا ساری خودش رو عیان میکنند که این خیلی مهلت دور و دراز و معالجهش هم دور و دراز این به علاقه پسیکیاترها همراه می شود و حتی پسیکوتراپیوتا همراهشون دکار که اینها اکر سالهای سال که وای شده اند جا شده اند همین چیز را برای برطرف کردن خیلی در مملکت خارجی یکمین دفعه این تعلیمات فرید بود اینها پسیکوآنالیتیکا بودن که همین پسیکوآنالیتیکا پیشتر اگر همه حالت را به طریق هیپنوز برارم بود انا یکمین دفعه فرید همین را پیشنهاد میکند که اون چیزی که در زیر شعور مانده است اون آسیب هایی که در زیر شعور مانده است در نتیجه پسیکوآنالیز اون را به شعور برآورده وقتی که نقل میکند کاتارسیس میکند نقل میکند ثانی از خود دور کنه میتواند یا مینویسد یا بیان میکند ثانی فراموش میشود اگر تو آن را بیان نکند آن فراموش نمیشود آن به دیگر خصوصیت مبدل میشود یک سوال دیگر بسیار مرکب و یک سوال دیگر همینجا اگر مثلا صرف نظر کنیم اهمیت ندهیم به حالش گذاریم وقتی که به کمال میرسد گفتید که به کدام حالت آورده میسوند و رو دست به جنایت هم زدنش ممکن است چون این انسان هایی که شاید در کودکی آسیب دیده اکثریت اگر پسیکولوژی جنایتکارا گرید همین ها آسیب دیده هستند همین اینها از همین نمودهای زورآوری گذشتند برای همین هم در وقتی که کلام میشد حس قصاصگیری پیدا میشد که حس قصاصگیری بعد تا به جنایت آورده میرساند این خیلی خطرناک است برای همین هم آسیب روانی برطرف کردن آسیب یا دانستن آن الخصوص آسیب رو کودک اصلا در عائله میگیرد مکتب بندی هم هست
مکتبی هم زوراوری هست بر مانند من اینجا میگن بولینگ هست، تحقیر کردن، جدا کردن، موندن، مسخره کردن از جانب هم صنفان بله در اویل اساس هم می شود که این کودکا علمین خواهید من یک مثال میبرم برای وقت تو زن مشاهده میکنند که دویم کودک زبانش میگیرد بعد بیدار می شود وقتی که اون زمینش دیدیم در یک وقت وای جبر دیده بود گپ میشنوید وای میخواد جزا میگرفت در یک وقت نسبتی کودکای خودش اگریسر میشود علمین اون جزایی که گرفته بود یک بار به فرزندای خودش ظاهر میکنند که کودک آسیب گرفته ایستاده و به تاثیر میکنند به سلامتی کودک هر دو کودک هم زبانش میگرفته شده این چیزه فهمو البته در مورد اون که آسیب روانی دوره کودکی به سلامتی باز چه خیلی تاثیر گذاشتنش ممکن ما اندیشه نمایندگان ساحه تندرستی رو میشنویم با ما بمانید بسیاری مادرها میدونند که شیرمکانی آسوده‌حالی و عصبش آرام میکند اما از این استفاده برده به همین خطاگی راه ندهند این مهم است وقتی که مادر عصبانی شده است در حال برای خودش آرام کردنش مکاندن ممکن نیست آن احساسات منفی که در خود داشت به کودک میگذرد در دوام روز در دوام دو سه روز بعداً چی میشود کودک ناآرام گیره میکند شیر خورد دورنش ناز آمده ایستاده است اما گیره ناآرام چیکار میکنند سرسام میشوند به طبیبان به عصبشناسان میرن این هم یکی از تاثیرات شیر نادرست در وقت نادرست دادن شیر و فقط حالی تولد ناشده الکی با مهر و محبت با نقشه های مثبت با سخن های مثبت گپ زدن با کودک خود گپ زدنشان ضرور است حالی تولد ناشده گپ ها سخن های بهتری نگفتن بعد از تولد خیلی گفتم همین آسوده حالی در نزد کودک فقط با تبسم گپ زدن در نزد کودک با آوازهای بلند گپ نزدن احتیاط شدن در وقتی کودک خواب بودنش تلویزورها مگنتوفون یا تلفن بلند نماندن در نزد کودک تلفن های موبیلی در وقتی خوابش ماندن ممکن نیست برای چی نخست تلفن که شد با آوازی بلند میشد کودک شنوایش بلند است نظر به کلانسالان چونکه وی حالی настройка نشده است گوشاشون شنوایشون بلند از حسابی که بسیار در گرد و اطرافش اگر بلند سخنها شنیده گوش کند کودک настройки گوشش به همون مناسب میشد و گرц و گیگاگرцش پست میشد در آینده ممکن که کودک بلند گپ زند و سخنهای آروم نشنیدنش ممکن این یکی از راههایی که به خطاگی راه ندهند که آینده کودک از حساب این بسیار در زندگیش عذاب نکشد کودکی که 2 ساله شد در گرد و اطرافش سخنهای قبیح نگفتن سخنهای درست رفتارهای درست کردن ضرور است این هم تاثیر میکند برای تربیه پدر مادر برای تربیه کودکان برای چی برای اینکه کودکی تا 2 سالگی با نمودی تقلیدکاری تربیه میگیرد وقتی که 3 4 5 ساله شد حرکت کردن ضرور است که به کودک امروزها چخیلی که دیده ایستادیم در مکتب ها بسیارتر ضرور است که در برآمد ها با زبان مادری با ادبی گپ زدن میتوانند پدر و مادر الکی تا 5 سالگیش اخوردیش در خانه ادبی گپ زدن کودک را الکی به سخنهای بزیبی زبان مادری سخنهای شیرین زبان مادری عادت کنند چقدر که کودک همین یاد گرفت در آوان کلانشویش هم با همین نمود طرز گپ زدنش ممکن است وقتی که کودک 7 ساله می شود وقتی که 7 ساله می شود الکی کودک از ارکگی اگر ارکه باشد تا 5 6 سالگی ماندن ضرور است که کودک با ارکگی کلان شود از حد ارکه نباشد هم ارکگی ضرور است کودک کودکیش دیدنش در کار وقتی که کودک این ممکنه و ممکن نمیگوید 3 ساله 4 ساله 5 ساله الکی چیکار میکند گریه میکند و رفتارهای گپ ندارای پیدا میشود برای همین کودک ارکه داشتن ضرور است وقتی که 6 7 ساله شد الکی ارکگی کم کم محدود کرده سیاست کرده
ба графики кори саҳри хести физарятка кардӣ, дандоната шустӣ, масалан графики рӯзӣ мондан зарур аст ки аз ҳамин вақт сар мешавад. дар 6-7 солагӣ агар ба даст гирифта сиёсат карда қоидаҳои зиндагия ба намуди график агар наомӯзонанд, кӯдака баъди 6-10 солагӣ аллакай наомӯзондан душвор мешавад. намехоҳад аз ёдам баромад гуфта, масалан хушаш наомад, барои он ки ёд гирифтагинӣ, барои он ки одат кардагинӣ, барои ҳамун аз хотирам баромад сар мешавад. вақте ки ба 14 синни 14 мерасад, кӯдака зарур аст ки бо вай дӯст шавед. вай гарчанди духтар аст ё писар аст. бо писар хусусан падар дӯст бояд шавад, бо модар хусусан бо духтар хусусан модар бояд дӯст шавад. барои чӣ? кӯдаке ки ба синни 14, 15, 16 сола мерасад, худтанқидкунӣ оиди организми худ, худтанқидкунӣ оиди сохти организми худ пайдо мешавад, оиди муносибати байни писару духтар пайдо мешавад. проблемаҳо агар дӯст набошанд, фарзанд ин проблемаҳои дар дарунаш гирифта мемонад. барои чӣ? барои он ки ҳозир гап занам механданд. барои ҳамин зарур донистанд ки кӯдак вақте ки савол медиҳад, саволаш гарчанде ки хандаовар бошад ҳам хандидан мумкин нест. эҳтиёт шудан дар кор. вақте ки як бор хандидед, ду бор хандидед, аз шармдории дигар ба дарун гирифта монда, ба саволаш ҷавоби дуруст пайдо нокарда, аз кӯча, аз берун, аз ошно, аз худаш хурдтар саволҷӯӣ мекунад. мумкин ки волидон аз рӯи беҳтарӣ ба саволаш дуруст ҷавоб метиҳанд, аммо дар кӯча шояд ки бо масхара баъзе ҳолат шуданаш мумкин ки ба саволҳо нодуруст ҷавоб метиҳанд. ман ин кори дуруст гуфта, вай ина дуруст фаҳмида ҳамин кору карда хато фаҳмида рафторош вайрон шуданаш мумкин аст. барои ҳамин вақте ки кӯдак ба наздатон меояд, масалан падару модар суҳбат карда истодаанд, кӯдак омаду савол дод, муроҷиат мекунад, модар ё падар мегӯяд ист хӯш нашав, мумкин нест. вақте ки дар калонсол гап зада истода бошад ҳам, кӯдак омада ягон хӯш шавад, савол агар тиҳад, аввал истода пурсидан зарур аст. мумкин ки вай саволи зарур бошад, мумкин ки вай гуфтанӣ ки модар хоҳарам дар он ҷо аллобозӣ мекунад, шумо ист гуфтед, вай мумкин ба ягон ҳолат дучор шавад. барои ҳамин аввал зарур аст ки кӯдака шунидан дар кор. вақте кӯдака ист мегӯед, эрав ӯстар мегӯед, эрав пеши модарат рав, эрав пеши хоҳарат рав бозӣ кун. масалан кӯдак аллакай саволе ки дошт, ба савол аллакай шавқи омӯхтани худшиносия кам мекунад. вақте ки кӯдак бисёр савол метиҳад, ба саволаш ҷавоб мегирад, ҷаҳонбинишам васеъ мешавад, фаҳмишоти ин ҷаҳона дуруст фаҳмиданаш васеъ мешавад. осеби равонии кӯдак ва таъсири он ба давраи камолоти инсон. инак чунин аст мавзӯи имрӯзаи печтоби замон ва мо барномаро идома медиҳем. хуб муҳтарам меҳмонони барномаи имрӯза, ҳамаи он ҳолате ки алҳол мо бо коршиносони барнома суҳбат кардем, фикр мекунам ки ба ҳамаи шумо шинос аст. хуб марҳамат, кӣ фикри худро мегӯяд? шояд дар рафти фаъолият, шояд дар оила, шояд бо худи шумо ҳамин гуна осеби равонии давраи кӯдакӣ бо мисолҳо инҷо гуфтем, намудҳояшро гуфтем, ҳолатҳоро гуфтем, шумо ҳам масалан гуфта метавонед ки шояд бо шумо, бо атрофиён, бо наздиконатон ҳамин гуна ҳолатҳо шуда буд, мушоҳида мешавад ё мешуд? ман фикри худро аз фаъолияти корӣ дар мактаб интернатам нақл карда медондани ҳастам ки дар таҷрибаи худам дидам ки кӯдакон дар мактаб интернат масалан бисёртар осеб дидаанд ва аз ҳисоби аз падару модар ҷудо шуданд. аз ҳисоби падару модар бо ҳамроҳ дар байни онҳо масалан нофаҳмоӣ мешавад, аз сабаби падараш партофта рафтагӣ аст, бисёртар аз сабаби кӯдакон осеб дидааст. бо ин хел кӯдакон масалан кор кардан сайли душвортар аст. хубтар мешуд ки бисёр омӯзгорон, мураббиён бо онҳо ҳамчун мураббия, ҳамчун муаллима нею, ҳамчун модарвор рафтор кунанд. ба фикри ман ҳамин ба ин фикри
روانی کودک رو دیگرگون کرده میشد به فکر من. و در مکتب مثلا در باغچه ها اگر گیریم، اگر همکاری پدر و مادر و مربیان و معلمان بسیارتر شود، اگر خوبتر میشد. خب کودکستان گفتیم، من اینجا مربی ها از کودکستان نیست در برنامه ما اشتراک میکنند و اینجا محترم کارشناس برنامه ما گفتند که وقتی کودک اولین بار با استانه مکتب قدم خود رو میگذارد، الکی برای وی این یک محیط نو است، دیگرگونی است، آسیب روانی رو از همان جا هم میگیرد. کودکستان چی؟ مثلا وقتی وی از محیط خانوادگی به کودکستان می آید، این هم همین حالت هم به وی یک آسیب روانی رساندنش ممکن است. به اندیش شما تجربه های شما چی رو نشان میده؟ البته کودکان وقتی که یکمین بار به باغچه می آیند، آنها یک هفته ما آنها رو تحت نظارت گرفته از پدر و مادرشان خواهش میکنیم که یک ساعت کودکانشان را مانند، بعد آهسته در دوام دیگر روزها عادت میکند. گفته همین خیلی میشد پدر و مادران، همون مرحله عادت کنی دوامی یک هفته دوام میکند، هر روز یک ساعت، و شما چه خیلی رو مطابق میکنید به همین محیط خب کودکستان و گروه و دیگر همسالانش. آنها را با همه گرد و اطراف کودکستان و با دوگانه و جوره هایشان شناس نموده میفهمانیم، با بازیچه ها آنها را آواره میکنیم. کودکان خیلی مشاهده کار می باشند، آنها همه چیز را از گرد و اطراف می آموزند. فهمو کدامی از شمایان در کودکی همین گونه مثلا جراحتی روانی گرفته اید؟ گفته میتوانید؟ اینجا گفتیم که وای مثلا این رو بیماری هم گفته نمیشه و این یک حالت انسان است، حالت ایموشنالی انسان است. هر یکی ما اثر گذرانیده ایم. بیاید روی راست میگوییم که همین گونه حالت ها در شما هم بود. مثلا شاید در دوره اگر خب وقت رفتن شما به باغچه کودکستان در خاطرتان هست، یا دوره مکتبی یا دانشجویی، یا مثلا امروز هم در جمعیت، کسی گفته میتواند گرفته اید یا نه؟ شما میگید؟ مرحبا. آسیب روانی در اینجا معلمان گفته گذاشتن، نه بلکه در مکتب یا که در مؤسسه های یا باغچه ها، بلکه در کودکستان ها، بلکه از اوله هم آسیب کودکی میگیرد فرزند که مقصد در آنجا پدر و مادر یک معما رو برای برطرف کردن با گرد استول می نشینند و فرزند در آنجا آمده با پدر و مادر می نشیند، پکران می نشینند. وقتی که پدر و مادر گپ میزند با همسرش یا که با دیگرش یک معما رو حل کردن می شود، باید که فرزند خود رو از این معما دور کند. وقتی که پدر و مادر گپ میزند درباره مثلا یگان آدم، گندگی آدم، بدی آدم گپ میزند، نسبت او آدم فرزند نفرت پیدا میکند. و معلمان در اینجا گفته گذاشتند در اینجا همه برای پیدا شدن نفرت یک چند وایها شدگی، واقعی شدگی که مثلا پدر گپ میزند فرزند گوش میکند، در وقتی که با کمالات میرسد در آنجا قصاصگیری با فرزند، با شعوری فرزند می نشیند و وقتی که فرزند با اویا میرسد علال خصوص از همان آدم رفته قصاص میگیرد. مثلا اگر خوب میشد پدر و مادر ها همه وای را معمای خود را باید در یک جایی با همه خود با کلانسان در علاقیدگی حل کنند، با مقصد موافق میشد در نزد فرزندان نیو. فهمو الکی پیشنهاد رفته ایستاده است. مایلش قبول تشکر. و کدومی از شما در مکتب اینترنت بودید؟ شما به فکرم مرحمت شما هنگامی مثلا آموزش چه ها رو مشاهده کردید از اونجا؟ سر اول هفته یکم مشاهده کردیم که رفتار، گفتار، روندهای معرفتی، حالتهای مثلا کودکان چگونه است. سپس ما ترینینگ ها گذراندیم، مشورت های ایندیویدوالی و گروهی گذراندیم. سر اول ما مشاهده گذراندیم که کودکان چگونه هستند. در حقیقت هم کودکانی که در آنجا تربیت میگیرند از دیگر کودکان فرق دارند. در آنها آسیب های پسیکولوژی قریب در همه کودکان قریب مشاهده شد. مثلا در کودکان خردسال هم در کودکان کلانسال در رفتن همین مشاهده من مشاهده کردم که در روندهای معرفتیشان از جمله در دقتشان را به درس دادن نمیتوانند. هنگامی که آموزگار سخن میگوید آنها چی گفتن آموزگار را اگر گویند که تکرار کن گفتن نمیتوانند. دقت
دقتشان پریشان دقتی دیده میشد. غیر از این خاطرشان سست‌تر نسبتی آن کودکانی که عصب روانی داشتند خاطرشان نسبتاً سست‌تر. در تفکرشان هم یعنی که پروسس های فکر کنی از جمله تحلیل، ترکیب، مقایسه، جنبش، خلاصه برآوری در کودکان عصب دیده نسبتاً سست‌تر هست. این در نطقشان هم یعنی که دیده میشد همون چیز مشاهده میشد که چگونه مشاهده میشد، یا گپ نمیزدن یا از حد زیاد گپ میزدن. همین چیز را مشاهده کردم. غیر از روندهای معرفتی در حالتهای ایموشنالیشان از جمله تیز به خشم میآیند یا خشم خود را گفته نمیتونند، زود گریه میکنند، نالیش میکنند. خوابهای اگر فیزیولوژی گیریم خوابهای بد، خواب بینی دیده میشد. در غیر از حالتهای ایموشنالی در رفتارشان از جمله مناسبت با دیگران از شخصانی مشاهده نمودم، از شخصانی نسبت خودشان کم در کلانتر، آموزگاران یا که از جمله ما دانشجویان سخت وابسته می شدن یا که باور نمی کردن یا ناباوری از حد زیاد باور بود. غیر از این در رفتارشان مناسبت نکردن با دیگران و در فیزیولوژیشان مشاهده کردیم. در فیزیولوژیشان سرخجرسانی، دیدن خوابهای بزیب، غیر از این نبودن اشتها یا از حد زیاد بودن اشتها و یا خواب بسیار میکردن یا خواب کم میکردن. و بعدا در هفته دوم شروع کردیم به گذراندن ترینینگ های گروهی. ما ترینینگ ها را میگذاشتیم و در رفتن همون ترینینگ کودکان میگفتند همون عصب های کودکیشان را معین شد که عصبی از چی بوده است. من در رفت ترینینگ اساساً در رفت ترینینگ و مشورت های ایندیویدوالی گروهی معین کردم که ترینینگ این شاهدی زورآوری پدر و مادر، یعنی که شاهدی زورآوری گشتن در عائله یکم، دوم این پرتافته رفتن پدر و مادر و از حالشان خبر نگرفتن، به نام و نشان شدن پدر و مادر. غیر از این آنها نسبت آنها زورآوری کردند، هم زورآوری جسمانی هم زورآوری شهوانی. این عصب بود. غیر از این آنها سخت یاد میکردند پدر و مادرشان را، یعنی که با آنها به خبرگیریشان نمی آمدند. این برای بچه، برای کودک که تشنه مهر پدر و مادر هست و باید در عائله به وای رسد، خیلی سخت است، دردآور است. و در 2 هفته اخیر ما کارهای اصلاحی کرکسانی گذاشتیم. ما چیکار کردیم؟ ما گذاشتیم آرت تراپی توسط صنعت از خود دور کردن اموسی‌های منفی، که کودک همون عصبایش را گوید، اگر وی گوید خالی‌تر می شود، خالی می شود. آرت تراپی گذاشتیم، کاگنیتیو تراپی گذاشتیم، کاگنیتیو تراپی. غیر از این تکنیک‌ها، متدیک‌های گوناگون که برای برطرف کردن همین عصب‌ها لازم هستند گذاشتیم و من مشاهده کردم نتیجه مشاهده کردم. من صنف 11 قطعه اساساً کار کردم. گروه پراکنده بود. اولی که رفتم گروه دخترها بود، گروه پسرها بود. در آخر من مشاهده کردم گروه اهل شد، اهلی در گروه. غیر از این دخترها با گروه عموما گپ نمیزدن، خوش نمیشدند. در آخر باشد آنها همشان گپ زدن، فکر خود را در نطقشان، یعنی که ما مشاهده کردم فکر خودشان را آزادانه بیان کردن میتوانند. غیر از این درس گذاشتن برای آنها شوق‌آور هم شد و من یک مرامناکی را به آنها دادم، موتیواسیون دادم نسبت درس. آنها درس را خوب از خود کردند، رفتارشان نسبت یکدیگر خوب شد، در آنها اهلی دیده شد و فکر میکنم که کم باشد در رفت همین تجربه آموزی به همون کودکان مکتب اینترنت یاری خود را توسط متدیک‌ها، توسط تراپی‌ها رسانده توانستیم. آفرین تشکر. و شاید بودند کودکانی که در حقیقت در آنها مثلا عصبی روانی دیده نمیشد بودند، همین گونه شاید یگانه مرحمت. وقتی که من در مکتب اینترنت برای صنف‌های یک به درس میدادم، در همانجا مشاهده کردم که همین فعالیت کاری خودم که کودکانی که هست عصب دارند و نه خودشان حرکت میکنند که از این حالت برآیند. من همین کودکان که کار کرده دیدم که حقانی کار از بالای خودشان گرچند که آنها خرد باشند هم حرکت کرده از همین حالت برآمده میتونست که کودکان بودیم.
فهمو تشکر و مرحمت باز کی وابسته به همین موضوع اندیشه های خود را میگوید شما چه خیلی معین میکنید شاید در رفت همین تجربه کاریتون که کودک آسیب روانی دارد مرحمت ما وقتی که میزاجان میبویند نه تنها در رفتی تجربه آموزی در مکتب اینترنت بلکه با میزاجان برای معین کردن آسیب روانی داشتن کودک ما سر اول تست میگیریم تست و یا که با صحبت انفرادی ما در همین مورد معین میکنیم که آیا کودک آسیب دارد یا ندارد توسط تست و یا صحبت های ایندیویدوالی یا انفرادی و یا گروهی و اون تست ها چگونه هستند اصلا گفته میتونید معلومه مرحمت وقتی که کودکان به ما مراجعت میکنن ما پیش از همه آنها کودک هستند با آنها مشورت گذارانیم حالت باطنی آنها رو معین کردن خیلی هم مشکل می باشد ما در همین وقت البته تست های پریکتیو میگذارانیم که اساسا با کودکان سنی تا مکتبی تست های رسمی آیله من میگذاریم و آنها باز در پسیکولوژی 6 رنگ های اساسی هست که سرخ و سفید و سبز و دیگر سیاهی اگر وقتی که کودک رنگ میکنه دو رنگ های تاریک را استفاده میبرد ما در گفته میتوانیم که در کودک انهمین حالتی روانیش خوب نیست آسیبی روانی دارد گفته میتوانیم معین کردن ممکن است آسیب روانی با کودک در مکتب یا اینکه در مؤسسه چگونه ما آن رو مشاهده میکنیم چگونه تاثیر میکند یعنی که کودک در این حالت گویم خاطر پریشانی بسیار دیده میشود از خود کردن درس ها با او مشکل می شود یعنی که کودک اگر که در درس هم شده باشده هم خیال او در کجا هست درست اهمیت نمیدهد درمانی بسیار دیده می شود و اینچنین از همسنفان کناره‌جویی می جوید در این حالت بسیار وقت هر یکی ما میدونیم که ما پسیکولوگ هم پداگوگ هستیم آموزگار هم باشیم احساسات کودک رو در این حالت ما علاقه مشاهده کرده میتونیم در این حالت باید کار کنیم یعنی با کودک در علاوه‌دگی صحبت کردن در کار وقتی که ما در علاوه‌دگی با کودک اگر ما از تجربه خودمون اگر گویم اگر که این احساسات رو بیشتر کودک در اویله میگیرد یعنی که اگر که گویم که اویله که از پدر جدا زندگی میکنن یا اینکه از مادر جدا زندگی میکنن یا اینکه هم پدر هم مادر اویله نو برپا کردند و کودک در میان مونده است در این حالت کودک یعنی مهر و محبت رو از اویله نمیبیند در این حالت و خودش رو گم میکنند یعنی که نمیدونند چی کار کنند وقتی که به مؤسسه وارد میشود در این حال این احساسات رو هر یکی ما آموزگاران درک کرده میتونیم یعنی صحبتی که با اون میکنیم صحبتی که با کودک میکنیم کودک علاقه معلوم میگردد که یعنی که مهری مادری مهری پدری به او نمیرسد و بسیارتر در این حالت کار با روانشناس مؤسسه یعنی که کارهای انفرادی ایندیویدوالی بردن لازم است که همین حالت رو ما دور کرده توانیم اگر این حالت رو ما دور کرده نتوانیم یعنی که کودک این آسیب رو از اوانی اگر کودکی گیرد از اوانی مکتبی گیرد این کودک رو در اوانی همین به کمالات رسیدن خود نیست تاثیر منفی خود رو رسانیده میتواند یعنی مهر و محبتی که در کودکی گرفته نبود وقتی که اویله دار میشود اویله برپا میکند و هم به اویله خود مهر و محبت رو داده نمیتواند این احساسات خود یعنی که تراومه یا اینکه آسیبی که گرفته بود و یعنی که اون رو برطرف کرده نمیتونه با خود یعنی که در دوره کمالات او رو با خود میبرد برای همین این احساسات رو هر یک آموزگاران باید ما اون رو درست درک کرده توانیم درست کاربری کرده توانیم که در آینده به این کودک تاثیر نرساند یعنی جامعه ما چی میگیم جامعه از کی آغاز میگردد یعنی که از نسل نورس آغاز میگردد میگویند جامعه سالم یعنی که نسل سالم است نشانه های اولین آسیب کودک این در رسم یا که در نوشتن اساسا ما مراجعت میکنن کودکان سوسخوان اینها بیشتری ها سوسخوان میشون یعنی یکم نشانه پخش میکنن یعنی همه خیلی پخش کرده بنویسن برای چی پخش میکنن یعنی روچکه رو سخت زیر کلام یا روچکه رو بسیار همین پخش کرده بنویسن نجیب میگن از سبب اون که همین آسیب دارن همین آخرین تشکل میبود همین پنجچه های آخرین تشکل در همین ها تانوس یا بلند میشود یا پس میشود وقتی که بلند میشود همین خیلی گردش کرده یعنی پنجه ها
اولی انیق رو طلب میکنن هست موتوری که کالون میگیم یا که حرکتی کالون مثلا در این کیفت اورنج اشتراک میکنن این پرتافتن گرفتن تیل دادن اینها تیز تشکل میبرن ولی ادمین نوشتن کشیدن ساختن اینها عملی انیق رو طلب میکنن نوشتن باید که همون خط رو رعایت کنن در کودک ادمین پخش کنی به وجود میآید ما اینو مشاهده کنیم یکی پخش کنی دویم نشانه امین که تیز عرق میکنه مونده میشه چون که کودک آسیب دیده تیز عقلا مونده میشود یعنی الکه عرق کنی دیده میشود یا که می جنبد کودک الکه شده نمیتواند یا که اجاش میخیزد یا بسیار چیزی نست هم تو که یک کودک می نویسد و می جنبد اما کفای دستاش تر بشود حتی کودک راحت خودش رو حس میکند یعنی پا قدم میمیده این نشانه های علاقه آسیب است ولی ما صحبت نکردیم کودک ولی چی نکردیم از اولین مشاهده ها معین کردن همین چیز رو مشاهده کردن ممکن است چون که ما وقتی که میبینن کودک الان ما رو نمیشناسد نمیداند خواهید نخواهید هیجان میفرد برای همین هم این اولین نشانه ها هست که وقتی که صحبت میکنید با من حقیقتا کودک که من آسیب گرفته لیکن من صحت شده است داغ شده است ما مکتب آمدیم یعنی آنها خاطر جمع میشن لیکن با یک بار اگر تکرار شده میگم که اینا گرچند که صحت شده باشن لیکن همین فون حالا هست فهمو اما یک چند دقیقه بعد دیگر شبکه پیوست نشوید با سیمای مستقلی یکم بمانید بخش رکلام را همراه تماشا میکنیم осеби равонии кӯдак ва таъсири он ба камолоти инсон чунин аст мавзӯи имрӯзаи печтоби замон нигоҳ кунед маълима аз оила гуфтем баъд кӯдакистон мактаб ҷомеа як чизи бисёр маъмул имрӯз пӯшида нест ки кӯдакони мо як тобе побанди телефон ҳамун смартфон яъне телефон ҳастанд ва ана ҳамин телефон ё худ смартфон ҳам ба кӯдак осеби равонӣ гузоштанаш мумкин аст яъне ӯ телефонро мегирад чӣ кор мекунад бозӣ мекунад онҷо ҳар гуна бозиҳо ҳаст барномаҳо ҳаст ворид мешавад мебинад ва ба пуррагӣ дода мешавад осеби равонӣ расониданаш мумкин аст ҳамин гуна масалан талабаҳоро ҳам мушоҳида мекунед ки шояд дар натиҷаи ҳамун сӯи истифода ё бисёр истифода намудани ҳамун телефон ё худ ворид шудан ба он ё аз ҳамун барномаҳояш истифода кардан бозӣ кардан ва осеби равонӣ гирифтааст ва ин осеб ба идомаи ҳаёти вай яъне дар таҳсилаш дар тарбияи вай асар карда истодааст албатта телефон ба ҳар як шахсият аз кӯдакӣ сар карда то калонсолӣ зарари ҷудоям калон мерасонад бо воситаи мисол телефон зӯровариҳо пайдо мешавад мисол вақте ки дӯстон ба якдигар занг мезананд якдигарро дар ягонҷо ба ягонҷо даъват мекунанд ё ягон рафторашонро вай мекунанд навор мегиранд зӯроварӣ пайдо мешавад мисол мегӯянд ки агар ту агар ба назди мо наоӣ ман ин телефонро ё наворро ба паҳн мекунам ба инстаграмҳо мепатом ин хеле ки мегӯянд ки оила ин макони меҳру муҳаббат аст макони меҳру муҳаббат агар дар оила чӣ қадаре ки меҳр муҳаббат бошад оромӣ бошад ҳамаи ин осебҳо осеббинии кӯдакон барҳам мехӯрад чӣ хеле ки мегӯянд ҳар як шахсият ҳар як инсон бояд аз ҳамин ҳолатҳои эмотсионалии худро нигоҳ доранд чӣ хеле ки кӯдакон ҷудоям ҳассос ҳастанд онҳо ба падару модарон барои оромии онҳо камтар агар халал расонанд онҳо телефонашонро дода ман телефона гир бозӣ кардашин ман рафта корро мекунам ҳамин халак барои ҳамин нашудан
ҳар як ҳамин телефон, интернетҳо, бозиҳо ба шахсияти кӯдак зиёни ҷудоям калон мерасонад, осеби калон мерасонад. албатта мушоҳида мебарем ки бисёртар синфҳои боло ба телефон машғул мешаванд. албатта вақти дарс омӯзгорон намемонанд ки онҳо телефонро истифода мебаранд, лекин байни хонандагон ёфт мешавад ки ҳамин ақиби партави шишта дар ҳамунҷо ҳам истифода мебаранд, телефонро бозӣ мекунанд ва бисёри хонандагон зарари ҳамин телефонро намедонанд. барои ҳамун ягон тренинг гузаронид ки агар ҳамун илоҷаш бошад, мо ҳаракат мекунем ҳамин хел синфҳое ки бисёртар телефонро истифода мебаранд, ҳамунҷанда бисёртар зӯроварӣ пайдо мешавад. дар ҳамунҷа бисёртар ҳамин кӯдак ҳоли фаҳмишаш намерасидагӣ чизҳоро фаҳмидан мехоҳад ва дигарон ба ҳамунро навор ба гирифта нишон медиҳад. ва албатта дар ҳамин давра омӯзгорон, муассисаҳои таълимӣ, сарварон ҳама якҷоя тренингҳо мегузаронем ки зарари телефон чӣ гуна аст, зарари телефон ба ҷисми инсон чӣ хел зарар мерасонаду, ба рӯҳияти инсон чӣ хел ва равонияш чӣ хел зарар мерасонад. дар вақти ҳамин чизҳоро ҳамчун аз тариқи кинофилм, ҳозир кинофилмҳо бисёр аст дар бораи зарари телефон, ҳамонҳоро нишон медиҳем. албатта дарк мекардагӣ бачаҳо, ҳамон мефаҳмидагӣ бачаҳо дар байни бачаҳо мебароянд. онҳо албатта худашон ҳам баромад мекунанд, худашон ҳам мегӯянд ки ҳамин хел зарари телефон зарар дорад. лекин кӯдаконе ки ҳастанд ки онро аллакай онҳо телефономания шуда мондагӣ, онҳо ҳамин хел намефаҳмидагӣ вобаста шуда мондагӣ ҳастанд. дар ин давра албатта корбарӣ бо падару модаро кардан лозим аст ва падари модарро суҳбат ба таклиф мекунем ва ба онҳо ҳамин телефонро чӣ хел фарзандашон истифода бурданашонро ба онҳо ҳам фаҳмонда медиҳем, чунки падару модар кор ба меранд, саҳар шаб бармегарданд ва намедонанд ки баъзе падару модар бехабар ҳастанд ки кӯдакашон ба чӣ машғул ҳастанд ва сони натиҷаи ҳамин машғули телефонро албатта падару модарон ба фаҳмонда додан дар кор ки дар ҳамун давра аллакай ҳамон синфонда пайдо мешаванд ки 5-6 нафар ё 7-10 нафар аллакай телефон гирифта намеоранд ва онҳоро нигоҳашон дига хел шудагӣ ва рафторашон дига хел шудагӣ фарқият эҳсос карда мешавад. маълума марҳамат илова мекунед, яъне телефон ба кӯдак ва осеби равонӣ ин хеле қулай барои падару модарон, алхусусе ки кӯдак майда бошад, қулай шаби ки кӯча намебарояд, овоз намебарорад, яъне дод намегӯяд, бетартибӣ намекунад. дар натиҷа ҳамин рафтор ин бемории психологӣ ба вуҷуд меояд, бемории вобастагӣ мегӯем. ҳамин бемории вобастагӣ оқибатҳои бад дорад. мо аз телефонро маҳрум карда наметавонем. бигузор кӯдак бо технология ҳозирзамон шинос бошад ва истифода бурдаду маданияти истифода бурдан, чунки ҳама мо ҳамин чиза дорим, ҳама мо истифода мебарем ба манфиат. барои ҳамин ҳам агар падару модарон хоҳанд ки ҳамин ба манфиат бошад, ҳамин барномаҳои ҳамин назорати падару модарон ҳаст аз болои телефон ки онҳо метавонанд ҳамин барномаҳоро васл карда ва кӯдакашон чӣ мебинаду бо чӣ кор машғул ҳастанд, инро назорат карда метавонанд ки то ки вобаста нашаванд. ин хеле ваяст аз таҷрибаи мо. кӯдак вақте ки вобаста мешавад, онҳо гӯем ба дунёи худашон дода мешаванд. як намуди аутизатсия мегӯянд. худашон ба худашон гап мезананд, савол метиҳанд, яъне физиологияшон мутаъссир мекунад аз ҳамин шиста бисёр нишаста кор кардан. ҳамин ҳаракатҳои мушакҳо суст мешавад ва гандагиш ҳамин ки онҳо бо дигар бачаҳо муошират карда наметавонанд, созиш карда наметавонанд. ин ҳисси танҳогии онҳо, ин вобастагии бемории психология ҳаст ки оқибатҳои нағз надорад. ташаккур, саломат бошед. марҳамат, шуморо гӯш мекунем. чӣ хел таъсир гузоштанаш мумкин ва оқибат ба кадом ҳолат оварданаш мумкин агар аз ҳад зиёд сӯи истифода шавад аз ҳар гуна масалан бозиву барномаҳои телефонӣ ё ки смартфону дилхушкунанда.
ба наздикӣ ман худ шоҳиди як ҳодисае шудам ки як кейс он кас бо ҳамроҳии духтарчаи худ дар як ҷо бо он кас ҳамсӯҳбат шудем ва баъд ман пурсон шудам ки чанд сола аст гуфта баъд он кас ба ман гуфтанд ки 2 сола лекин ба назари ман чунин менамуд ки духтарчаи он кас худи 10 моҳа бурин яъне ки ӯ то чӣ андозае ки ба мо маълум аст кӯдаконе ки дар синни 2 сола қарор доранд онҳо аллакай падар модар гуфта дар онҳо нутқашон аллакай инкишоф яфтанро сар мекунад ва баъд ман аз он кас дар вақти ҳомиладории он касро пурсон шудам ва гуфтанд ки дар вақти ҳомиладор будан он кас фақат ба сайру гаштан баромадагӣ не бо телефон рӯзи дароз вақти он кас бо телефон гузаштагӣ баъд ман аз ин ба чунин хулосае омадам ки мушоҳида кардам рафтори кӯдакро ЗПР ба назар расид бозгонси задержка психического развития яъне ки бозмонии раваи психологии инкишофии кӯдак ин таъсир дар давраи онтогенез ин таъсир ба кӯдак чунин таъсир расонда шудааст ва хуб мешуд ки он бонуҳое ки дар ҳомиладор ҳастанд аз телефонҳои мобилӣ камтар истифода баранд яъне ки ба ҷои ин китоб хонанд ё ба ягон сайру гашт бароянд ба дигар корҳо машғул шаванд боз як масъалаи дигар истифодабарии телефон дар хонандагони мактаб ки асосан дар синни наврасӣ ба назар мерасад онҳо бо ҳам ба як гурӯҳ ҷамъ мешаванд як бозиҳо ҳаст мисоли ин Free Fire ҳамихе бозе аст ман худам низ мушоҳида кардам дар натиҷаи аз ҳад зиёд истифода бурдани ҳамин бозӣ бо ҳамин бозӣ машғул шудан агрессияи хонандагони синни наврасӣ дар айни ҳол баланд шуда истодааст то рафт хуб мешуд падару модар вақте ки телефонро ба дасти фарзанди худ медиҳанд назорат кунанд чунки дар айни замон ҳозир асри 21 тараққиёти илму техника бе телефон чӣ тавре ки ба мо маълум аст ягон кори мо қариб ки ҳал намешавад барои ҳамин ҳангоме ки ба фарзанди худ телефон доданд падару модар хуб мешуд зери назорати онҳо бошанд яъне ки самаранок истифода баранд барои дарс ягон маводи нав ягон чизҳои нав истифода баранд ва боз як чизи дигарро илова кардани ҳастам ҳаминҷо кӯдак телефон ва филмҳои тасвирие ки шояд аз ҳамун телефон ҳатто бештар тамошо мекунад онам бетаъсир намемонад ба ҳамун инкишофи ҳатто нутқи кӯдак инҷо чӣ хеле ки гуфтанд ки кӯдаки масалан 2 сола мисли 10 моҳа аст ва дар нутқаш дар гапзанон дар рафтораш ҳам ҳатто ҳамин ҳолатҳои мисли ҳамун қаҳрамонҳои филмҳои тасвириро мушоҳида кардан мумкин аст муаллима ва шояд боз як мавзӯи алоҳидаи дигар ҳам шуданаш мумкин ба ҳар ҳол аз оғози барнома мо инҷо пешниҳодҳоро гуфта истодаед шунида истодаем албатта қабул ва инҷо расидем ба қисмати ниҳоии барнома ки воқеан ҳам вобаста аз боз ҳамон пешниҳод аз таклифҳои шумо иборат аст ба хотири он ки дар ҳақиқат ҳамин осеби равонии кӯдак гуфта истодаем набошад ё ин ки ҳадди ақал камтар паст бошад ба хотири пешгирӣ намудан ба хотири ислоҳ намудан мо чӣ кор карда метавонем марҳамат аввал пешниҳоди шуморо шунавем ки пешниҳод мекунад баъдан муҳтарам коршиносони барнома хулоса мекунанд хуб марҳамат шумо марҳамат агар осеби ҷисмонӣ гирифта бошад ҷои захм масалан баъд аз 2 рӯз 3 рӯз мегузарад лекин осеби психологӣ то ва онро ягон кас мушоҳида накунад ва боқӣ мемонад аз болои он кор накунад боқӣ мемонад пас чӣ бояд кард чӣ хел рафтор кунем чӣ хел тарбия кунем чӣ бояд кард ҳозир марҳамат мо дар рафти таҷрибаомӯзӣ бо муддати кӯтоҳ буд танҳо 2 ҳафтаро ташкил мекард лекин дар ҳамон вақт мо бо чунин як кӯдаке вохӯрда будем дар гурӯҳ мо ҳамчун мураббие фаъолият мебурдем кӯдакча вай хеле суст инкишофаш нағзу вай ҳолати эмотсионалиаш хеле суст ӯ ба дигар кӯдакон вай хуш намешуд
سبب آن را پرسیدیم که مربی چنین گفتند که وقتی که کودک در اویله و بوای رسیدن سر میکند پدر و مادرش او را به جمعیت داخل نمیکند و تنها فقط در خانه و تلویزیون و یگان موتی فیلم یگان سریال رو دیده میشیند و تنها همین نزدیکان خود را میبیند و داخل جمعیت داخل نمیگردد با همسالانش بازی و دیگر اکوی اوکو هم ندارد و تنها یک دانه پسر بچه سینه 3 سال است اکوی اوکو ندارد داخل جمعیت نمیگردد او را به همین کودکستان آمدن گروهی موبت آمدگیش به تنها 1 هفته شده است او خالی خیلی سوست تنها فقط و خیلی خوراک مول میخورد خوراک رو ما کمتر حرکت میکردیم که و کودکش کمتر خوراک دهیم چون که وای اخد زیاد مول خوردنش وای به ضرر لیکن وای گیره میکرد که وای با خوراک خورد زانی بعد 2 هفته ما چونی مشاهده کردیم که ما بازی گذرانیم یگان کودکشا کتی و مشغولیت گذرانیم و اعتبار هم نمیداد ما وای رو به وای سخن کنیم جواب هم نمیداد زانی بعد ما استه وای همون خوراک رو کم دادن گیره کند هم دیگر مشغولیت کتی وای رو بند کردیم که دیگه مشغولیت بگذارد شاید وای اشتهای خوب داشت که بسیار خوراک قبول میکرد این ضربه روانی است به فکر شما وقتی کودک بسیار خوراک میخورد بسیار کودکان خاص خوراک مول میخورد لیکن وای با درجهش مول میخورد با درجه از حد زیاد مول خوراک میخورد فهمو یعنی من اینجا برای چی پرسیدم شاید اکثری تماشابینان ما اینجا سوال ها هم پیدا شدنش ممکن است بین خودشون مثلا خوب میدونن که فرزندشون سرخوراک مثلا بسیار تر استعمال میکنند این یک حالتی مقرری اشتهای خوب دارد میگن لیکن پس اون پرابلم می استاد معما می استاد آسیب می استاد و بگذار دانن و از پی مثلا اصلاحی همون کودکشون شوند مرحمت آن لیکن بعد 2 هفته ما تنها 2 هفته اونجا شده میتونستیم سانی ما رفتیم آخرای هفته ما چنین دیدیم که و کودکچه اکون و من جمعیت به درآمد و علاقه که ما همسالانش پیشش با آمد و یا که بازی میکرد تو جمعیت به درآمدمون با مانند همون همسالانش شده میرفت اکن ما گپ زنیم خسته از جایش اون مشغولیتی که میگذرانیم خوش میشد با دیگر کودکشه ها بازی میکرد خوراک بایم همون مقداری که دیگر کودکا میخورد خودی همان قدر مقدار خوراک دیم همون میخورد ثانی و خودش علاقه دیگر خوردن رو بس میکرد استه یعنی همون پدر و مادر باید چنین کودکاشون را تنها فقط در خانه کلام نکنند و همون همسالانشان که با مایلی کوچه را برارند با سیر و گشت برارند نه همه پدر و مادران کودکاشان را به کودکستان داده میتوانند تا همون به مکتب رفتنشان لیکن همین خیلی شرایط مهیا کنند که آنها با دیگر همسالانش بازی کرده همون دیگر همسالان که کلام شده توانند آفرین یعنی کودک اینتگراسیون شد به جمعیت وارد شد دیگر مشغولیت ها پیدا کرد و وقتی وای در خانه بود تنها در یک گوشه خودش تنها می نشست وای شاید تلفن و خوراک برای همین هم بسیارتر و وقتی به کودکستان اومد وای علاقه وارد جمعیت شد و دیگر باز مشغولیت ها پیدا شد مرحمت باز که چه خیلی پیشنهاد دارد معلمه گوش میکنیم من میخواستم که پدر و مادران بسیارتر به سخنهای فرزندانشان گوش اندازند چون که بسیار مادرها میرن پدرها میرن از کار مانده شدگی وقتی که کودک مکتب میبیاد و میگوید که دادا بابا مثلا من بهای 5 گفتم یا من این خیلی آشنام کتی جنگ کردم اگر در همین وقت با فرزندان صحبت نکنید با آنها خودم نظرانه رفتار کنید گپشان رو گوش نکنید علاقه و ها آسیب میبیند روی افتاده میشن هم به خوب میشد که وقتی که پدر و مادر از کار میرد کودکان می آیند با خوش معاملگی با صبر و طاقت کسی گپی بچهای گوش کنه نگر خوبتر میشد آسیب جسمانی که کودک میگیرد اون عیان است مولدن علاقه از پی اون برطرف نمودنی اون آسیب میشن لیکن وقتی که آسیب روانی رو میبینن علاقه حتی آنها قبول کرده هم شاید نمیتونن اکثریت قبول نمیکنن پس چی باید کرد ما با آنها هم صحبت میشیم مصلحت هم میدیم با کودکی آنها کاریم های انفرادی میگذارونیم لیکن این تنها از طرف مربی برطرف کردن نمیشه کاری دست جمع کاری دست جمع اون مادران نیست والدان نه تنها مادر محیط عائله که سالم باشد فرزند سالم به وای میرسد وقتی که من معلم عزیز گفتند فان میماند وقتی که ما با واسطه داروهای و بچه رو
وای میکنیم آرام میکنیم وقتی که در عائله آرامی نیست در محیط آرامی نیست این باز هم تکرار میشود و تکرار میشود. یعنی این سخنها نه تنها به بیچاره مادران همیشگی پرسش از مادر بله بله این با پدر با مادر خصوصا خوشدامنها با باباها با تمام اعضایان عائله تعلق دارد این اندیشه های شما پیشنهادهای شما و بگذار به اینا بعد گیرن. خب مرحمت پیشنهاد کنید. تشکر. من به پدر و مادران مراجعت کرده گفتنی هستم که یگان وقت کودک خود را با کودک دیگر مقایسه نکنند پیش از همه و محیط پسیکولوژی سالم را برپا نمایند. یعنی در مناسبت با همدیگر با آدابانه معاشرت خوب یکدیگر فهمی اگر کنند البته کودکان آنها هم سالم به وای میرسند و بازی های پسیکولوژی و بازی های عائلوی تشکیل نمایند. به سیر و گشت البته همراه فرزند هم مادر و هم پدر برایند خوب میشد. پیشنهاد باشد میشنویم از شما بعداً خلاصه شما. چقدر که مهر محبت در عائله برپا باشد همون قدر آسیبناکی در کودک برطرف کرده می شود. خیلی که می گویند کودک خیلی حساس است. وقتی که از تولد می شود کودک به چشمان مادر به چشمان پدر و محیط نگاه کرده اون به وای می رسد و هر یک این زوروری هر یک این ترس و کمبودی که در عائله موجود است یا اینکه از عائله های نااستوار ناسالم در آنجا همین کودکان تربیت یافتند هر یکی این کودکان به خود آسیب مادی میگیرند معنوی میگیرند جسمانی میگیرند. برای همین ما باید با همین گونه صحبت های روانی با کودکان با صحبت های خود با این گونه کودکان مصلحت های روانی دهیم تا که آنها از این گونه آسیب ها برطرف نمایند. خود تشکر سلام باشید. مرحمت باشید. از این صحبت ها معلوم گشت که همه پدر و مادران آموزگاران میخواهیم که کودک آسیب نبیند. وقتی که کودک آسیب بیند آن کس حتی بابایی رسد هم همون آسیب دیدش و به زندگی کردن به خلل میرساند و فعالیت کاری خلل میرساند به عائله ساختنش خلل میرساند و یک شخصی مکمل شدنش به خلل میرساند. برای همون ما میخواهیم که در عائله ها کودکانی شخصانی مکمل شخصانی وطن پرور وطن دوست شخصانی که به پدر و مادران مهربان به کودکان خود مهربان به عائله خود مهربان شهروندان را به وای رسانیم. تشکر سلامت باشید. خب معلم نگاه کنید ما بسیار مسئله ها رو در همین استودیو مطرح میکنیم موضوع ها رو میکشویم البته روحی حلش رو میگوییم باقی اجرایشش به ذمه آنهایی که ما رو البته تماشا میکنند و همین گونه شاید در زندگی معما دارند. مثلا در مورد جداشوی عائله ها نزاع در عائله تربیت کودک چقدر ساعت ها صحبت کردگی هستیم و امروز نگاه کنید که باز یک همون مغز همین مسئله ها که همیشگی میگوییم که وقتی پدر مادر جدا میشود به کودک تاثیر میکنه نگاه کنید که کودک به کدام حالت آمده رسیدنش ممکن بوده است و ما باید به همون ریشه همین مسئله ها کار کنیم و یکی از همون شاخچه هایش موضوع امروزه ما بود و البته پوشیده نیست در کودکستان در مکتب روانشناسان هستند فعالیت میکنند و اگر که مثلا رفت و از مثلا چی میگن اصلاح کردن همون حالت روانی کودک شاید کمک لازم است نه برآمدن البته باید به روانشناسی باز هم کسبی مراجعت کند و تماشابین ما اگر مثلا این گونه معما داشته باشد و به کجا مراجعت کند غیر از اون که مثلا در کودکستان یا در مکتب با روانشناسان صحبت کرد کارهای کرکسیونی برده شد اما نتیجه ندیده ایستاده هستند که خیلی در حالت مرکب قرار دارند. در آن وقت بسیار به فاکولته پسیکولوژی تحصیلات مکتبی مراجعت میکنند. تشکر زیاد به باوری به پدر و مادران مانده هست تشکیلات ذکاوت در فاکولته هست لابراتوری ها لابراتوری برای گذراندن کارهای اصلاح نمایی یا که کرکسیونی
برای همین هم ما تیار کرده ایستادیم متخصصان تا که آنها در آینده با این خیلی کودکان کار کنند. در هر سن این خیلی کودکان هستند. این پوشیده نیست. خواهید نخواهید جامعه هیچ وقت ایدئال شده نمیتواند. کمبودی ها ما بسیار است. فقط که اعتبار به همین کودک که همچون یک نهال نو نهال که شکسته نشود تا آخر شکسته او برطرف کردن خیلی مشکل است. برای همین هم مرحمت به فاکولتیت ما همین سال ما به کورس یکم بسیار دانشجو قبول کردیم. شماره آنها 55 نفر فیلولوگ پسیخولوگ شده شد که منبود ماجستراتور هست، دکترانتور هست. یعنی به واسطه ما کوشش میکنیم هم من تجربه ها مکتب رفته ایستادیم تا که همین پدر و مادران بی‌طرف نباشند به همین حالتی کودک. اولا محیط سالم عائله‌شان تامین کنند و کودک را احتیاط کنند که این چون که معلم گفتند این نسل آینده ما هست که نسل آینده سالم باشد. پس ما خاطر ما جمع که عائله های سالم باز فرزندان سالم به وای برسند. تشکر معلم. و البته از برنامه امروزه ما فکر میکنم که هر نفر خلاصه خود رو برآورد. اونهایی که ما رو تماشا کرده ایستادید و از اندیشه، از پیشنهاد، از خلاصه برنامه امروزه اگر استفاده کنید در تربیت فرزند خود اون رو جاری نمایید، البته من باوری دارم که از منفعت خالی نیست و احتمالیت با وجود نآمدنی خب همین آسیب روانی در فرزند شما البته هست. یعنی آسیب روانی نگرفتنش هم ممکن است کودک شما. البته تربیت خود کاری خیلی مشکل وزنین است و آسیب روانی نیست. طور از آغاز برنامه گفته ایستادیم این خود یک معمای بسیار یک پیچیده مرکب هم می باشد و بنابراین تماشابینان عزیز پیش از همه خودتون و اطرافیانتون رو، فرزندان رو احتیاط کنید. باقی سلامت باشید. برای مهمانان عزیزی برنامه امروزه باشد، برای اشتراکتون در برنامه امروزه سپاس. تا برنامه دیگر در امان خدا باشید. خیر.